Hello friends, warm welcome to today's class. Dears, today we are discussing SSLC English, the short story, the scholarship jacket, part 3. That is the analysis of 44th class. Okay, we can start. Dears, we have already discussed the first 8 paragraphs of the story. Haven't we? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 8 പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. വാട്ട്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട്? എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് കഥ? വിച്ച് വാസ് എ സ്കൂൾ? പിന്നെ അവരുടെ സ്കൂൾ ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ അറിയട്ട സ്കൂൾ ഏതാണ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് or the hurdles that the narrator faced to achieve her goal. നമുക്കറിയാലോ, സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് എ സ്കൂൾ? സ്മോൾ ടെക്സസ് സ്കൂളാണ് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് വാസ് ദ ട്രഡീഷൻ ഫോളോഡ് ദർ? നിങ്ങൾ പറയണട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത്. യു നോ എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു ദ വാലഡിക്ടോറിയൻ. ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? നമുക്കറിയാം. അത് എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഗോൾഡ് ഗ്രീൻ കളറായിരുന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ. വാട്ട് മാത്ത എക്സ്പെക്ട് ടു വിൻ ദ ജാക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഇയർ? ഷി വാസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ഇയർ പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് 14. നമുക്കറിയാം, ഷി വാസ് 14 ദെൻ ആൻഡ് ഹെർ സിസ്റ്റർ ഹാഡ് വൺ ഇറ്റ്. നമുക്കറിയുന്ന അതൊക്കെ. Why was Martha given to her grandparents when she was 6 since her parents were poor, you know? And why did she have to walk all the way back to her classroom instead of going directly to the gym? She forgot to take pee shot, you know that. What kind of a person was the coach? She was very strict, right? And who were the teachers engaged in the argument? Mr. Bunn and Mr. Schmitz. And what were Martha's teacher arguing about? Whether Martha deserved the scholarship jacket or not, or whether the scholarship jacket was given to Martha or John. Why was Mr. Boone arguing in John's favor? You know, her father was a very influential person, you know, and he was a board member, and he owned the only store in the town. Why was Martha very sad and why did she cry? She happened to hear that conversation and she felt that sometimes she might lose her jacket. നമുക്കറിയാം, അത് പോകുന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്കറിയാലോ. Now dears, we can move on to the next part. You see the picture? What's this? What do you see there? എന്താ നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത്? നോക്കൂ. Right? Who are they? നമ്മൾ ബുക്കുള്ള ചിത്രം, അത് ആരൊക്കെ ആവാനാ സാധ്യത? ഒരു ചെറിയ റെഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് ദർ ഇൻ ദ മാൻസ് ഹാൻഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വാട്ട് ആർ ദേ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്? എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ലെറ്റ് us read the paragraphs 9th to 14th. Then we will get the answers for all these things. Let us see. Please read with me. Standing with all the dignity I could muster, I said, I'll speak to my grandfather about it, sir, and let you know tomorrow. I cried on the walk home from the bus stop. The dirt road was a quarter mile from the highway, so by the time I got home, my eyes were red and puffy. Where's Grandpa? I asked Grandma, looking down at the floor so she wouldn't ask me why I had been crying. She was sewing on a quilt as usual and didn't look up. I think he is out back working in the bean field. I went outside and looked out at the field. There he was. I could see him walking between the rows, his body bent over the little plants, hoe in hand. I walked slowly out to him, trying to think how I could best ask him for the money. There was a cool breeze blowing and a sweet smell of mesquite fruit in the air, but I didn't appreciate it. I kicked at a dirt clod. I wanted that jacket so much. It was more than just being a valedictorian and giving a little thank you speech for the jacket on graduation night. It represented 8 years of hard work and expectation.
I knew I had to be honest with Grandpa. It was my only chance. He saw my shadow and looked up. He waited for me to speak. I cleared my throat nervously and clasped my hands behind my back so he wouldn't see them shaking. Grandpa, I have a big favor to ask you, I said in Spanish, the only language he knew. He still waited silently. I tried again. Grandpa, this year the principal said the scholarship jacket is not going to be free. It's going to cost $15 and I have to take the money in tomorrow. Otherwise, it will be given to someone else. The last words came out in eager rush. Grandpa straightened up tiredly and leaned his chin on the handle. He looked out over the field that was filled with the tiny green bean plants. I waited, desperately hoping he would say I could have the money. He turned to me and asked quietly, "What does a scholarship jacket mean?" I answered quickly. Maybe there was a chance. "It means you have earned it by having the 8 highest grades for 8 years and that's why they are giving it to you." Too late I realized the significance of my words. Grandpa knew that I understood it was not a matter of money. It wasn't that. He went back to hoeing the weeds that sprang up between the delicate little bean plants. It was a time-consuming job. Sometimes the small shoots were right next to each other. Finally he spoke again as I returned to leave crying. "Then, if you pay for it, Martha, it is not a scholarship jacket, is it? Tell your principal I'll not pay the $15. I walked back to the house and locked myself in the bathroom for a long time. I was angry with the grandfather even though I knew he was right. And I was angry with the board where they were. Why did they have to change the rules just when it was my turn to win the jacket? Those were the days of belief and innocence. It was a very sad and withdrawn girl who dragged into the principal's office the next day. This time he did look me in the eyes. "What did your grandfather say?" I sat very straight in my chair. "He said to tell you he won't pay the $15. നല്ല കഥൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മക്കളെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. "Was grandpa?" I asked grandma. "Why did Martha ask her grandma?" എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാൻഡ്പാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ശ്രമിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കണം ഉത്തരം പറയാൻ. "What was the grandmother doing when Martha approached her?" ഗ്രാൻഡ്മക്ക് എന്തായിരുന്നു പണി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ? "What was Martha thinking while walking to her grandfather?" ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത്? "What did Martha say to grandfather nervously?" എന്താണ് വളരെ ബജാറോട് കൂടി ഒരു വല്ലാത്തൊരു അപ്രാളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനോട് മാർത്ത പറഞ്ഞത്? "Why did she use Spanish language?" എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പാനിഷ് പറയാൻ കാരണം? "How did the grandpa respond initially and what did he ask him her later?" ആദ്യം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ്പ പ്രതികരിച്ചത്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? "Why did grandfather want Martha to tell the principal?" എന്താണ് what did the grandfather want Martha to tell the principal? എന്താ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറയാൻ പറയുന്നത്? ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, കുറേ ആശയങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, മാർത്ത പറയാതെ, "I was angry with the grandfather even though I knew he was right and I was angry with the board whoever they were." അറിയാലോ, അവർ പറയുന്ന സംഗതിയാണത്. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനോട് ദേഷ്യം തോന്നി, അതുപോലെ ബോർഡിനോട് ദേഷ്യം തോന്നി. ആരാളൊന്നും നോക്കാതെ ആരാലും അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം തോന്നാൻ കാരണം? നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫുകളൊന്ന് സൈലൻ്റായി വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ അതൊക്കെ നിങ്ങളതിൽ കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ ഡിയസ്, റീഡ് ഓൺ. Okay, there are only 2 scaffolding questions from this part. First one is, why was winning the scholarship jacket important to Martha? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാർത്തക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാൻ കാരണം? Why did Martha's grandfather refuse to pay the money? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് പൈസ തരൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, എഴുതാത്തോല് പോസ് ചെയ്ത് എഴുതണം. After that you can see the sample answers. The scholarship jacket corresponds to 8 years of hard work and expectation for which he tirelessly worked. അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. 8 കൊല്ലത്തെ കഠിനാധ്വാനവും പ്രതീക്ഷയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്?
8 കൊല്ലം ക്ഷീണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പരിശ്രമിച്ച്. റെഡിയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസ തരൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, മാർത്താസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം. അയാൾ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ജീവിതാനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ തിങ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ബോട്ട് പേയിങ് മണി. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വാസ് വൺ സച്ച് തിങ്. അങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്. ഹെൻസ് ഹി റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു പേ ദ മണി. മനസ്സിലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്തിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത്. ശരിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം. റെഡിയല്ലേ? എഴുതിയെടുക്കണേ. നൗ ലെറ്റ് us discuss the paragraphs in detail. മക്കൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. We can see the words first. ആദ്യം വേർഡ്സ് കാണാം, ശ്രദ്ധിക്കണേ. മസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ട്, ശേഖരിക്കുക എന്നാണ്. ഒരു കൂട്ടുന്നതിനാണ് മസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം. സ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ, ഫാസൺ ഓർ റിപ്പയർ സംതിങ് ബൈ മേക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ചസ് വിത്ത് നീഡിൽ ആൻഡ് ത്രെഡ് ഓർ സ്വിങ് മെഷീൻ. തുന്നുക എന്നാണ് സ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അറിയാലോ. കിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വാം ബഡ് കവറിങ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാഡിങ് enclosed between layers of fabric and kept in place by lines of stitching typically applied in a decorative design. ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ബഡ് കവറിങ്, അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, കിൽറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ഗാർഡൻ ടൂളാണ്. നമ്മൾ കൈക്കോട്ട് എന്നൊക്കെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന മൺവെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. മെസ്കീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ട്രീ ആണ്, നോർത്ത് അമേരിക്ക കാണുന്നൊരു മരമാണ്. ക്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംബ് ഓഫ് എർത്ത് ഓർ ക്ലേ, മണ്ണിൻ്റെ കട്ട ഉണ്ട, അതിനാണ് ക്ലോഡ് എന്ന് പറയാം. നെർവസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യസ്ലി നെർവസ് മാനർ എന്നാണ് പറയുക, ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടി ഒപ്രാളത്തോട് കൂടിയൊക്കെ സെൻസാണ്. ക്ലാസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുറുക്കി പിടിക്കുന്നതിനാണ് ക്ലാസ്പ് എന്ന് പറയുക. റെഡിയല്ലേ? ക്യാൻ സീ മെസ്കീറ്റ് ട്രീ ഹിയർ ആൻഡ് മെസ്കീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ദർ. ദിസ് ഈസ് ഹെർ, മൺവട്ടി അമ്മക്കാരെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കിൽറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us discuss those paragraphs, then we can come to the next one. Standing with all the dignity I could muster, you know, now Martha is in principal's room, in the principal's room, and principal told her about the change in the policy regarding scholarship jacket. നമുക്കതറിയാം. അപ്പോൾ അവളുടെ ഷോക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എത്ര ഷോക്കായെങ്കിലും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവൾക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റിയ, അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സകല അന്തസ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അന്തസ്സോട് കൂടിയിട്ട് എണീറ്റ് നിന്നു അവൾ. എന്നിട്ട് അവൾ അതായത് ശേഖരിക്കാവുന്ന അത്രയും അന്തസ്സ് ഒരു കൂട്ടിയിട്ട് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഐ സെറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പലിനോട് അവൾ പറയാണ്, ഐ സ്പീക്ക് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ വലിയച്ഛനോടൊന്ന് പറയട്ടെ, സംസാരിക്കട്ടെ. ഐ ലെറ്റ് യു നോ ടുമാറോ. എന്നിട്ട് നാളെ വിവരം പറഞ്ഞു തരാം. റെഡിയല്ലേ? നല്ല ഒരു മര്യാദയുള്ള കുട്ടിയാണ്. I cried on the walk home from the bus stop. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഫുള്ള് നടക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് അവൾ കരഞ്ഞു, അറിയാലോ. ദ ഡേർട്ട് റോഡ് വാസ് എ 1/4 മൈൽ ഫ്രം ദ ഹൈവേ. ഹൈവേ എന്ന് കട്ട് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കട്ട് റോഡ് ഞങ്ങളെ നാടൻ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയാം, അതായത് ടാറും ചെയ്യാത്ത റോഡ്. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 1/4 മൈലോളുണ്ട്, അത്ര നീളത്തിലതുണ്ട്. സോ ബൈ ദ ടൈം ഐ ഗോട്ട് ഹോം മൈ ഐസ് വർ റെഡ് ആൻഡ് പഫി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവരെ കണ്ണെങ്ങനെയായിരുന്നു, ചമന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഉരുണ്ട് വലുതായിരുന്നു, കണ്ണൊന്നായിട്ട് വലുതായിരുന്നു. റെഡിയല്ലേ? ചീർത്തിരുന്നു എന്നർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? കുറേ കരയുമ്പോൾ കണ്ണിങ്ങനെ ചെമ്മന്ന് ചീർക്കുക, അറിയാലോ. വേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് പാ, ഐ ആസ്ക്ഡ് ഗ്രാൻഡ്. എവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ്മനോട്. ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ സോ ഷീ വുഡിൻറ്റ് ആസ്ക് മീ വൈ ഐ ഹാഡ് ബീൻ ക്രൈങ്. താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ചോദിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ആര് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഗ്രാൻഡ്മ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കിയാൽ കണ്ണ് കാണും, അപ്പോൾ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് നോക്കി ചോദിച്ചത്. ഷീ വാസ് സ്വിങ് ഓൺ എ കിൽറ്റ്, ഒരു ബെഡ് കവർ തുന്നായിരുന്നു അവർ, ആസ് യൂഷ്വൽ. ആൻഡ് ഡിഡിൻറ്റ് ലുക്ക് അപ്പ്, മുകളിലോട്ട് നോക്കിയില്ല, നേരെ തല ഉയർത്തി നോക്കിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഹീ ഈസ് ഔട്ട് ബാക്ക് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ബീൻ ഫീൽഡ്. എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു, ആ ഗ്രാൻഡ്പ ബീൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്മ. ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. I went outside and looked out at the field. ഫീൽഡിലേക്ക് പുറത്തു പോയി ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കി. There he was, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. I could see him walking between the rows, his body bent. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, ബീൻ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ടാണ്, അതാ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികളായിട്ടാണ്, പിന്നെ ഒരു നിരയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ് ബോഡി ബെൻഡ് ഓവർ ദ ലിറ്റിൽ പ്ലാന്റ്സ്. ചെറിയ ചെടികളുടെ പിന്നെ മുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്. ഹോ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്, കയ്യിൽ ഏത് പിടിച്ചിട്ട്, മൺവെട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ എളുപ്പമാണല്ലോ. ഐ വോക്ക്ഡ് സ്ലോലി ഔട്ട് ഹിം.
മെല്ലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക. പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ട്രൈങ് ടു തിങ്ക് ഹൗ ഐ കുഡ് ബെസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം ഫോർ ദ മണി. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പൈസൻ്റെ ആവശ്യം നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പോയത്. There was a cool breeze blowing. ഒരു നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഓഫ് മെസ്കീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, മെസ്കീറ്റ് പഴങ്ങളുടെ നല്ല മണം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഷീ കുഡിൻറ്റ് ഓർ ഷീ ഡിഡിൻറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൾക്ക്. നമ്മൾ മനസ്സൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഐ കിക്ക്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ക്ലോഡ്. ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ചവിട്ട് കൊടുത്തു, ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു അവർ. ഐ വാണ്ടഡ് ദാറ്റ് ജാക്കറ്റ് സോ മച്ച്. അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ആ പിന്നെ ജാക്കറ്റ് വളരെയധികം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തായാലും അത് കിട്ടണം. കാരണം എന്താ, ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ബീങ് എ വാൽഡിക്ടോറിയൻ. അതൊരു പിന്നെ ഒരു ജേതാവാവുക അല്ലെങ്കിൽ വാൽഡിക്ടോറിയൻ ആവുക, ക്ലാസ് ടോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു വലിയ ആളാവുക മാത്രമല്ല, ഗിവിങ് എ ലിറ്റിൽ താങ്ക് യു സ്പീച്ച്, ഒരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുക. ഇപ്പം പിന്നെ ജാക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ രാത്രിയിൽ. ഇത് മാത്രമല്ല അവരുടെ അതുകൊണ്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളമല്ല, അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം. അതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് പറയട്ടെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതായത് അവൾ ചിന്തിക്കല, അവർ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഒരു വാലിഡിക്ടോറിയൻ, അതായത് ഒരു പിന്നെ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പറായിട്ടൊരു വലിയ ആളായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാജുവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ചടങ്ങുണ്ടാവും, അന്ന് രാത്രി ഒരു അത് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലൊരു നന്ദി പിന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച്, ചെറിയ സ്പീച്ച്. ഇത് നടത്തൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. റെഡി അല്ലേ? പിന്നെ എന്താ അത്? ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് 80 years ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. 8 കൊല്ലത്തെ കഠിനാധ്വാനം പ്രതീക്ഷയാണ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളെ? ഈ താങ്ക് യു സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വേർഡ്സ് ഓഫ് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുക, ആ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുക അവസാനം. അതേ സമയത്ത് അതിലൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ അവാർഡൊക്കെ കൊടുത്താൽ ആ കിട്ടിയ ആൾ, ആ നമ്മൾ ഓണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾ പറയുന്ന സ്പീച്ചാണ് എന്ത്, പിന്നെ മറുപടി പ്രസംഗം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് ഈ താങ്ക് യു സ്പീച്ച്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഐ ന്യൂ ഐ ഹാഡ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് പ. അവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഗ്രാൻഡ് പാനോട് സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം എന്താ, ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഓൺലി ചാൻസ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു സാധ്യത. ഈ സോ മൈ ഷാഡോ ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അപ്പ്. ഇവളുടെ നിഴൽ കണ്ടു. അവർ തലയുയർത്തി നോക്കി അച്ചച്ചന്. അതിൽ ഹി വെയിറ്റഡ് ഫോർ മീ ടു സ്പീക്ക്. എന്താ വന്നതെന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഇവളെ സംസാരിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം കാത്തു നിന്നു. ഐ ക്ലിയർഡ് മൈ ത്രോട്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തൊണ്ട ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നെർവസ്ലി, ആകാംക്ഷയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട്, ആൻഡ് ക്ലാസ്പ്ഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് മൈ ബാക്ക്. ബാക്കിൽ കൈയിനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോ ഹി വുഡൻ സീ ദം ഷേക്കിംഗ്. അതിങ്ങനെ വിറക്കുന്നത് അച്ഛൻ കാണാക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അവർ തുടങ്ങാണ്, ഗ്രാൻഡ് പാ ഐ ഹാവ് ബിഗ് ഫേവർ ടു ആസ്ക് യു. ഗ്രാൻഡ് പാ, അങ്ങയോട് എനിക്കൊരു വലിയൊരു സഹായം ചോദിക്കാണ്ട്. ഐ സെഡ് ഇൻ സ്പാനിഷ്. ഏത് ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത്? സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലാണ്. ദി ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് ഹി ന്യൂ. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ, അതിൽ അവൾ പറഞ്ഞത്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? നൗ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നൗ ഡിയേഴ്സ്, we can move on to the next paragraph, right? വേർഡ്സ് ആദ്യം നോക്കാം. വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം മക്കളെ, കളയാണ്. ക്രോപ്പും വീടും, ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഏത്? വീട്. അറിയാലോ. സ്പ്രിങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരുക എന്നാണ്. ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുളയാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറിങ് ടു നോട്ട് ടു ടോക്ക് ടു അതർ പീപ്പിൾ. വളരെ ശാന്തമായി ഒരു ഖിന്നതയുള്ള, മറ്റു സംസാരിക്കാനും താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള, അതായത് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു മൂടാടിയാന്നൊക്കെ ഉള്ള സെൻസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത, വളരെ ശാന്തമായ, ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഏത്? വിട്രോൺ. അറിയാലോ? നോക്കാം നമുക്ക്. എന്നാൽ ഹി സ്റ്റിൽ വെയിറ്റഡ് സൈലൻ്റ്ലി. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ നിശബ്ദനായിട്ട് കാത്തു നിന്നു. ഐ ട്രൈഡ് അഗെയിൻ. വീണ്ടും നമ്മളെ മാർത്ത തുടരുകയാണ്. വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് പാ ദിസ് ഇയർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഡ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഫ്രീ. എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞത്? ഇക്കൊല്ലം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രീ അല്ല, അതിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് $15. $15 കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മണി ടുമാറോ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു സമ്മൺ എൽസ്. നാളെ പൈസ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. റെഡി അല്ലേ? ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഇൻ ആൻ ഈഗർ റഷ്. അവസാനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ ആകാംക്ഷ മുറ്റിയൊരു ഒഴുക്കായിട്ട്, ഒറ്റ ഒഴുക്കിലാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ സംസാരത്തിൽ. റെഡി അല്ലേ?
Grandpa straightened up tiredly. Grandpa നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് നേരെ നിന്നു ക്ഷീണത്തോട് കൂടിയിട്ട്. ആൻഡ് ലീൻഡ് ഹിസ് ചിൻ ഓൺ ദ ഹാൻഡിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ താടിൻ്റെ ഈ എല്ലാം ഈ ഭാഗമാണ്, അടിഭാഗമാണ് ചിന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ ആ മൺവെട്ടിൻ്റെ പിടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചു, അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ ചായച്ച് വെച്ചിട്ട്. ഈ ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ചൈനി ഗ്രീൻ ബീൻ പ്ലാന്റ്സ്. ചെറിയ ഗ്രീൻ ബീൻ പ്ലാന്റ്സ് നിറഞ്ഞ പിന്നെ വയലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ മൂപ്പര് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നോക്കി. ഐ വെയിറ്റഡ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ഹോപ്പിംഗ്. ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ കാത്തു നിന്നു. ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ഹോപ്പിംഗ് ഹി വുഡ് സേ ഐ കുഡ് ഹാവ് ദ മണി. അപ്പം മാർത്തൻ്റെ മനസ്സിലെന്താ ഉള്ളത്? ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ്പ പറയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാ, ഞാൻ പൈസ തരാമെന്ന് പറയുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിരാശയോടുകൂടി നിന്നോട്. റെഡിയല്ലേ? എന്താ നിരാശക്കാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഹി ടേൺഡ് ടു മീ ആൻഡ് ആസ്ക് ക്വൈറ്റ്ലി. പിന്നെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഡസ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് മീൻ? എന്താ മാർത്ത സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഐ ആൻസർ കിക്കിലി. പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാം. മേറ്റ് ബി ദർ വാസ് എ ചാൻസ്. അതിനൊരു അതൊരു അവസരമാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ഏൺഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഹാവിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ 8 years. 8 കൊല്ലം നീ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയനാ നിനക്കത് കിട്ടിയതെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് യു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിനക്ക് തരുന്നതെന്നാണ്. ടു ലേറ്റ് ഐ റിയലൈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഗ്രാൻഡ്പാൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ. അതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് നേരെ പറയുന്നതിന് പകരം അവളെ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? കുറേ കഴിഞ്ഞേരെയാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഗ്രാൻഡ്പ ന്യൂ ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് മണി. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഒരു പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും ഗ്രാൻഡ്പാക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല താനും. പിന്നെ ഹി വെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ഹോയിങ് ദ വീഡ്സ്. വീണ്ടും കളകൾ പറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെലിക്കറ്റ് ലിറ്റിൽ ബീൻ പ്ലാന്റ്. ചെറിയ പിന്നെ വളരെ ഡെലിക്കറ്റ് ലോലം എന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ചെറിയ ബീൻ ചെടികളുടെ ഇടക്ക് വളർന്നു വന്ന കളകൾ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ജോബ്. വളരെ സമയമെടുക്കുന്നൊരു പണിയായിരുന്നു അത്. സംടൈംസ് ദ സ്മോൾ ഷൂട്ട്സ് വർ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. പലപ്പോഴും ഈ അതിൻ്റെ മുളകൾ അത് ചെറുതായിട്ട് മുളച്ചു വരുന്ന അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അടുത്തടുത്തായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുല്ലൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പുല്ലുണ്ട് പറിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പുല്ലും കളിയും പിന്നെ ചെടിയും ചിലപ്പോൾ ഒപ്പാവാം. അത് പറിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ചെടിയും കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വരും. അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു ചെയ്യാൻ. ഫൈനലി ഹി സ്പോക്ക് അഗെയിൻ ആസ് എ റിട്ടേൺ ടു ലീവ്. അവസാനം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രാൻഡ്പ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, ദെൻ ഇഫ് യു പേ ഫോർ ഇറ്റ് മാർത്ത, അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് പൈസ കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ്? ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആവില്ലല്ലോ. ടെൽ യുവർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ വിൽ നോട്ട് പേ ദ $15. പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞാളാം പൈസ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാളാം. വളരെ സ്റ്റേണായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ഐ വാക്ക്ഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഹൗസ് ആൻഡ് ലോക്ക്ഡ് മൈസെൽഫ് ഇൻ ദ ബാത്റൂം ഫോർ ലോങ് ടൈം. വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന് ബാത്റൂമിൽ വാതിലടച്ചൊരുപാട് നേരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നു. ഐ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനോട് ദേഷ്യായി. എന്താ കാരണം? പൈസ തരില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. ഈവൻ ദോ ഐ ന്യൂ ഹി വാസ് റൈറ്റ്. ഗ്രാൻഡ്പാൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ശരിയുള്ള അവർക്ക് അറിയാം. എന്നാലും കുട്ടി എന്നുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടൂലല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി. മാത്രം പൈസ തരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്രാൻഡ്പാനോട് ചെറിയൊരു ദേഷ്യം വന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ദ ബോർഡിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ദേഷ്യം വന്നു. ഹൂ എവർ ദേവർ, ആരാ ബോർഡിലൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവരോടും ദേഷ്യം. എന്താ കാരണം? വൈ ഡിഡ് ദേ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ റൂൾസ് ജസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ടേൺ ടു വിൻ ദ ജാക്കറ്റ്? എനിക്ക് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ആ അവസരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു നിയമം മാറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. ദോസ് വർ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ബിലീഫ് ആൻഡ് ഇന്നസെൻസ്. അത് സത്യസന്ധത പിന്നെ നിഷ്കളങ്കതയും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രൂക്കഡ്നെസ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? യഥാർത്ഥ ജീവനെ കൊടുക്കാനുള്ള കളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സാഡ് ആൻഡ് വിട്രോൺ ഗേൾ. വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു മൂടാടിയായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. ഒരു നേരത്തെ പോയത് ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായ ഒരു എനർജറ്റിക്കായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതാകെ ഒരു തളർന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു, നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ശാന്തമായ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നാടമലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ പ്രകൃതി മൂടാടിന്നൊക്കെ പറയാത്ത തലത്തിലായിരിക്കും. എന്നൊരു പെണ്ണ് ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത്, പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത്, ഹൂ ഡ്രാഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. അത് വെച്ച് നടക്കുക, അവരാ ഒരു വിഷമമൊക്കെ അത് കാണിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയത് അടുത്ത ദിവസം. ദിസ് ടൈം ഹി ഡിഡ് ലുക്ക് മീ ഇൻ ദ ഐസ്. ഈ പ്രാവശ്യം പ്രിൻസിപ്പൽ വരെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി.
വാട്ട് ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സേ? എന്താ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു വെച്ചു? ഐ സാറ്റ് വെരി സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ മൈ ചെയർ. ചെയറിൽ നേരെ ഇരുന്നു. ഹി സെഡ് ടു ടെൽ യു ഹി വോണ്ട് പേ ദ $15. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, $15 തരൂലാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? റൈറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്തൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ എഴുതിയെടുക്കണേ? വാക്കർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട, അറിയാലോ. The next day the principal called her into her office and told her that there was a change in policy and the board had decided to charge $15 for the jacket and she had to pay it the next day. ഓർമ്മയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയൊരു ഭാഗമാണത്. She replied that she would tell him after speaking to her grand. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്, പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഇത് വരുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി എഴുതിയത്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സങ്കടത്തോടു കൂടി പോയി. She approached her grandfather hoping that he would agree to give the amount. പൈസ കിട്ടുന്നുള്ളതിലാണ് ആരുടെ അടുത്ത് പോയത്? ഗ്രാൻഡ് അടുത്ത് പോയത്. ബട്ട് he refused to give it, telling that a scholarship jacket was not to be bought. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട സാധനമല്ല ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. She wept bitterly and she was angry with the grandfather even though she knew he was right. He was angry with the board too for changing the rules when her turn came. റെഡി അല്ലേ? പാവം വരെ നമ്മൾ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മാർത്തൻ്റെ തോട്ട്സ് എഴുതാനാണ്. നമ്മൾ കുറേ ചെറുപ്പം മുതൽ എഴുതി പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സാമ്പിൾ ഇസ് ദർ, യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. റൈറ്റ്, എഴുതിയെടുക്കാം. ചോദ്യം രണ്ടും എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ കോൺവെർസേഷൻ. ഇമാജിൻ മാത്താസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ടോക്ക് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ അബൌട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ സംസാരം ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുക എന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം. ഒരു സാമ്പിൾ ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട്. നൗ ഇതൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചോദ്യം എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന സംഗതികളാണ്. ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഒഴിവൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. റെഡി അല്ലേ? Okay dears, this one is to write a letter, this one is to write a conversation, and this one is to prepare a write-up, last one is to write a letter. വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. Okay, now hope you have learned what you have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.